દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
સચિદાનંદ શિવાજી જય વિજ્ઞાનંદ. પગે નથી આવ્યા ત્યાં સુધી સમજે બોલાવડાવો ફોલો કરીશ. ઓકે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચિદાનંદ શ્રીમંત્ર બોલાવો. જય. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Yeah.
हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कंटिन्यू। हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। कंटिन्यू कंटिन्यू। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हम है हैं है आपके आपके बच्चे, 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 दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल दिल के के है हैं हैं सच्चे, बच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर फिर भी फिर है भी भी है सच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। अच्छे। काव्या, सेपरेशन प्लेयर आवड़े છે? दादा कौन सी वाली? वो ઓકે. જીયા, તમે જુદા જીયા તું નહીં. કાવ્યાને શીખવાડતી वो નથી? आती है। હા બસ તો બોલો ને. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કાવ્યા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કાવ્યા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, કાવ્યા ટેમ્પરરી છે. ઓકે સરસ. વેરી ગુડ કાવ્યા. ઓકે. શું કહે છે? આપણે હમ. સેલ્ફ નું ચાલે છે. લાસ્ટ વીક તમે નતા આવ્યા બંધ. લેફ્ટ ના 5 સેલ્ફ છે ને આપણે. પેલું સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કયા વીકમાં હતું? આ હમ વીકમાં માઇન્ડસેટ અને સેલ્ફ ડિસિપ્લિન છે. તો બરોબર છે. ઓકે. સો સ્ટોપ શેરિંગ. ઓકે. તો હવે આ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન કોન્ફિડન્સ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન હવે એને આલે એનાલાઇઝ કરીએ કે આ લોકોને શું ફાયદો થયો ના થઈ થયો આ સત્સંગમાં, અને પછી આપણે 10 પોઈન્ટ્સ ફોર લાઈફ કરવાના છે. જ્યાં हाँ, जय सच्चिदानंद। 5 सेल्फ में से जो 2 सेल्फ जो हमने किए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा फिजिक्स में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरा टाइम मैनेजमेंट में उसमें हो रहा है, उसमें अभी प्रोग्रेस चालू है। और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन में मेरा जो चित्त ज्यादा भटकता था फोन में, तो वो अब नहीं भटक रहा है। और मैं फोन साइड में रख के कर लेती हूँ, तो मेरा सेल्फ डिसिप्लिन में रह के मैं स्टडी करती हूँ। કાવ્યા તું તો તમે તો ઘણા દિવસથી નથી આવ્યો, કઈ હોમવર્ક ચાલે છે કે નથી ચાલતું? हाँ दादा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से मेरा एसएसटी में कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और जब मेरे कम मार्क्स आते थे तो अभी टेस्ट लिया था टीचर ने आज, तो उसमें भी फुल मार्क्स आए थे। और Very सेल्फ डिसिप्लिन में मैं जब रात को मोबाइल देखती थी तो अभी वो मुझे देखने का मन भी नहीं होता और ऐसा लगता है सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठूंगी, लेकिन उठ नहीं पाती। yeah, very good. કેમ હસવું આવ્યું? तो કેમ दादा what? सुबह હમ. उठ नहीं पाती जल्दी। શું કહ્યું? वो पहले ऊपर सोती सेल्फ थी तो डिसिप्लिन आ जाता है.
उठती तो उठ मैं जाती, तो लेकिन अभी नीचे और ऊपर दोनों हो गया था न, तो अभी नहीं उठ पाती। ના પણ મને ફોટો પાડવાનું ભૂલી ગયો હું છે હવે. હે? કાવ્ય ઘણા દિવસે આવી રીતના मुस्कुरा रही थी. ओके, तो कल मैंने ज्यादा क्या बोला था कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिसिप्लिन कैसे कब पहले ओरिजिन किधर होती है? जिया, क्या दादा? मिनेश दादा ने क्या बोला था कल? सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिसिप्लिन, वेयर डज इट स्टार्ट? याद नहीं है दादा। याद नहीं है? ओके, तो स्टार्ट किधर होता है कि आपको अंडरस्टैंड होता है कि आपको क्या आपका गोल है. So that's the हाँ first self confidence कि हमको ये करने का है. बाद में वो करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन आता होना मांगता है. अभी आपको पापा मम्मी बोलेगा कि एक वीक में अपन वेकेशन में जाएंगे, क्या होता है? What क्या होता मना happens? है? कर दूंगी। है? मना कर दूंगी। नहीं नहीं, कल से नहीं अभी जाना। आफ्टर एग्जाम की बात करते हैं. अपनी कौन लेडी? हाँ, अभी नहीं, आफ्टर एग्जाम की बात. तो क्या होता है? एक्साइटमेंट हो जाती। एक्साइटमेंट हो जाता है. बाद में कॉन्फिडेंस आता है कि हमको जाने का है. बाद में क्या होता है? डिसिप्लिन आता है. ये करूंगा, वो ये करेगा, ये पैक करूंगा, ये पढ़ेगा. सेम थिंग with your studies, health and सत्साधन. वेकेशन आपको कुछ जिंदगी में फायदा करने वाला नहीं है एक्सेप्ट घूम के आएगा. बट ये तीन तो आपके लाइफ फाउंडेशन, समझ पड़ गया? सो हाँ यू दादा। मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग. ये थी गोल में तो अंडरस्टेન્ડિંગ होएगा तो कर. અશોક આનંદી કોણ છે તમારી સાથે? ગ્રુપમાં છે ને બધા એવું છે કામરેજ. બરાબર. હા, હા, બધા તમારો ફેમિલી મેમ્બર્સ. હમ. ઓકે, તો હવે ઓકે, હવે આની સાથે વાત કરો. આ લોકોને ફાયદો થયો છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ડિસિપ્લિનમાં અને હમ. ફાઉન્ડેશન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ની સાથે હવે એ લોકો માર્ચ કરશે હવે. હસમુખ જય આજે સચ્ચિદાનંદ. બોલો. હા, હા, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નું એની વાત કરવાની છે ને. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ અને સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ગ્લાસ સેલ્ફ હતું ડિસિપ્લિન. આવી સેલ્ફ ડિસિપ્લિન. सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बराबर है. अगर लाइफ में काव्य कुछ भी अचीव करना है तो डिसिप्लिन हमको कोई दूसरा आदमी हमको डिसिप्लिन में रखे, एक वो पहली बात है. और दूसरा चीज क्या होता है कि हम खुद ही डिसिप्लिन में रहे. जैसे स्कूल में होता है कि किसी हाजिरी की वजह से हम डिसिप्लिन में रहे, वो एक बात है. और दूसरी बात क्या है कि हम सेल्फ खुद ही डिसिप्लिन में रहे. तो किसी की हाजिरी की वजह से हम डिसिप्लिन में अगर हम रहेंगे तो हमको थोड़ा ही फायदा होगा. जैसे टीचर क्लास में रहती है और वो टाइम पे हम डिसिप्लिन में रहे और पढ़ाई लिखाई किया तो उतना फायदा रहता है. लेकिन हम खुद से कि किसी की हाजिरी के बिगर हम खुद ही अपने डिसिप्लिन मतलब हमारे काम का जो लक्ष्य है वो काम का लक्ष्य अगर हम अचीव करेंगे तो वो सेल्फ डिसिप्लिन का फायदा हमको जीवन भर मिलता रहेगा. समझ गए ना. तो हमको वो डेवलप करने का है कि किसी हाजिरी हो या नहीं हो, लेकिन मेरा जो काम है वो मेरा काम मैं करूंगा ही या करूंगी ही. ऐसी सेल्फ डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर आ गई तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो हम हमको हमारे गोल अचीव करने के में बाधाएं बन सकती है. जो भी बाधाएं बनती है वो मेन कारण क्या है कि लैकिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का. समझ गए ना. तो किसी की हाजिरी की या किसी की मॉनिटरिंग की जरूर नहीं पड़े तो उसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कहेंगे. पर वो हर एक चीज में हमको काम रहते हैं. हमारे घर में काम आएगी,
जैसे हम रहते हैं वहां, सोने में, उठने में, जागने में, पढ़ाई में, किसी भी जगह पर अगर हम किसी की हाजिरी या किसी के टोकने के बाद अगर हम काम में आते हैं तो वो कम फायदा करेगा। लेकिन हम खुद ही स्वयं के ही डिसिप्लिन में आएंगे तो वो फायदा हमको ज्यादा होगा। वो कैसे आएंगे? तो जैसे जैसे हम खुद की जिम्मेदारी समझ लेंगे कि ये काम अगर हमको इतने टाइम में अचीव करने का है, ये टाइम हमको इतने टाइम में अचीव करने का है, तो सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हम एक चीज में अगर सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए तो वो चीज ही बाकी सब चीजों में हमको सेल्फ डिसिप्लिन में ला देगी। ऐसा नहीं है कि हमको सब में सेल्फ डिसिप्लिन, लेकिन एक चीज में भी आ गई ना कि भाई ये काम हमको सेल्फ ही करने का है, कोई कोई हमको टोके तब हम करें, ऐसा नहीं है। एक चीज के अंदर भी आ गई ना तो वो चीज फिर धीरे धीरे हमारे प्रकृति के अंदर मल्टीप्लाई होते होते वो पूरी प्रकृति के अंदर आ जाएगी। ऐसा है। और एक बुरी चीज हमारे अंदर आ गई तो ऐसे ही वो भी फैलता है। लेकिन एक चीज के अंदर हमको स्टार्ट करने का है कि ये चीज के अंदर किसी को भी हमको बोलना पड़ेगा नहीं, बरोबर ना? ये टाइम पे ये काम हो ही जाएगा। ऐसी सेल्फ डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर आ गई तो धीरे धीरे करके वो दूसरी सब चीजों के अंदर आती जाएगी, बरोबर ना? तो कोई टोके और हम काम करें, इससे अच्छा हम सेल्फ ही खुद ही अपना जिम्मेदारी समझे और खुद ही काम में लग जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन हमको हर एक जगह पे काम आती रहेगी, बरोबर। ऐसे और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं तो पूरे के पूरा जो मंजिल होती है वहां पे वो पहुंच जाते हैं। पर जैसे नदी होती है तो सेल्फ दोनों किनारे बांधा हुआ रहता है और वो बीच के प्रवाह के अंदर चलती है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब हमको एक जो हमारा गोल जब तक अचीव नहीं होता है तब तक दो किनारे में जैसे बांध रहता है, जैसे नदी रहती है, ठीक उसी तरह हमको रहने का है, बरोबर ना? उसको गुजराती में आत्मा स्वानुशासन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वानुशासन अथवा आत्मानुशासन कहते हैं। खुद का शासन जो रहता है, स्वानुशासन, बहुत सारे उसके लाभ रहते हैं, बरोबर ना? तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो पहले में पहले खुद के ऊपर ही हमको थोड़ा वॉच करने का रहता है कि पोतानी खुद के अंदर जो आलस पड़ी रहती है वो सेल्फ डिसिप्लिन कौन नहीं होने देता है? तो हमारे अंदर पड़ी हुई आलस वो उनको बाधा रूप रहती है। आपने आज नक्की किया कि भाई हम ये इतने टाइम पे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो उसको रोकने वाला पहला में पहला कौन कौन है? तो हमारे अंदर पड़ी हुई आलस। आलस ही बोलेंगी नहीं। आज रात को आप नक्की करके सो जाएंगे कि मैंने ये नक्की किया है, तो दूसरे दिन ही वो हमको गिरा देगी। तो उसके ऊपर हमको वर्क करने का है कि जहां जहां हमारे जो नक्की किया है उसके ऊपर आलस आती है तो वो जगह पे हमको वॉच रख के उसके ऊपर एक चीज के ऊपर अगर हम जीत गए तो बाकी सारे के सारे चीज पर हम जीत जाएंगे। मतलब एक काम से शुरू करने का है कि भाई एक काम में ये अवश्य, जैसे विधि का है तो विधि का हमको नक्की करने का है भाई ये टाइम पे ये जगह पे बैठ के मैं विधि करूंगी। तो फिर वो एक में नियमितता आ गई तो फिर बाकी सब चीजों में अपने आप वो नियमितता, सेल्फ डिसिप्लिन आ ही जाएगी। उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, एक सिर्फ एक चीज में मेहनत करने की है। एक एक जगह पे आप हो गए तो फिर वो बाद में सारी जगह पे हमको आ, अपने आप ही वो सेल्फ डिसिप्लिन आती जाएगी, बरोबर है? तो ऐसा आप नक्की करने का जो भी है मैं ये तो करूंगी करूंगी करूंगी। और उसमें बहुत सारा आता है। जैसे आप कोई नक्की किया है कि भाई मैं 5:30 बजे या जो टाइम नक्की करो आप वो टाइम पे मैं विधि करूंगी, तो वो टाइम पे फिर वो जगह पे ही बैठ के करने का है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई आज इधर बैठे कल उधर बैठ नहीं। एक जगह जो आपने फिक्स किया है और वही टाइम और वही जगह पे बैठ के करने का है। पहले के जो बुजुर्ग लोग रहते थे ना, वो उनका पूरा जीवन हम लोग देखते थे ना, तो इतना सेल्फ डिसिप्लिन में रहते थे कि वो सुबह 4 बजे या 5 बजे जो, तो उसको वो बचपन से ही उनको वो ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बचपन से ही वो उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा आ जाते थे तो उनके पूरे का पूरा जीवन वो सक्सेसफुली रहता था, बराबर ना? બરાબર. ઓકે, હવે આપણે દૂસરા હોમવર્ક था. ઓકે.
नंबर 2, કાવ્યા, મમ્મીને હા મમ્મીને દાદા. મમ્મીએ બતાવ્યું તું આ? नहीं दादा, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट पाड़ दिया है. શું થયું? मम्मी ने नहीं दिखाया था, लेकिन स्क्रीनशॉट पाड़ दिया अभी. ઓ ઓકે. નંબર 2 પढ़ो કાવ્યા. समय सिर्फ एक सच बोलता है. अगर तुम मुझे अभी बर्बाद कर दो करोगे तो मैं तुम्हें बाद में फेल कर दूंगा. नहीं, नंबर 2 पढ़ा आपने? हाँ दादा. ओके. समय सिर्फ एक चीज उसका मीनिंग क्या होता बोलता है है। काव्या? समय वह बोलता है कि तुम मुझे बर्बाद मत करो, तुम अभी मेहनत करो, तुम मुझे अभी बर्बाद कर दोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, मतलब तुम्हें सक्सेस तक नहीं पहुंचने दूंगा. क्या क्या वेस्ट करेंगे? समय को. समय को. आप समझ वेस्ट करते हैं? पहले करती पाटन थी, वाले नहीं करते। अभी कम हो गया है. कम हो गया, वेरी गुड. तो थोड़ा फेलियर फेलियर का चांसेस कम हो गया, ऐसे आप बताए थे. ओके जिया, उसका क्या मीनिंग है आपके लिए? हाँ, ये कि अभी मतलब टाइम को अब हम यूटिलाइज नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो आगे जाके हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, और जो हमारा जो गोल्स है, हमारे जो 3 गोल, उसमें हम अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट. तो हमने क्या बताया था कल? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी. हाँ ओके. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, इसका क्या मीनिंग होता है काव्या? दादा आवाज कट रही थी. या ये सुनाई गई? आपने टाइम क्या बोला वो? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, उसका क्या मीनिंग होता है आपके लिए, खुद वेट के फॉर लिए? नोबडी। समय किसी के लिए राह नहीं देखता. इट मीन, समय किसी की राह नहीं देखता. समय किसी की राह नहीं देखता. आपके वेट लिए क्या होता है? व्हाट इज योर, हाउ एप्लीकेबल टू यू? हाउ डज अप्लाई टू यू? वो जो टाइम चला जाता है वापस नहीं आता है. ओके, आज बोले, आज सोचेगा कि मैंने ये करने का है, नहीं करेंगे तो वापस और टाइम इज गॉन. तो कल क्या होगा आपको कुछ मालूम हो? नहीं हो. तो आपको एकम्प्लिश आज करने का था, नहीं किया तो कल और बर्डन बढ़ जाएगा. ओके. दूसरा दूसरा क्या था दीपक दादा? नंबर 4 ना? ओके. किया. नंबर 4. क्या दादा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नंबर 4 ये तो आपने पढ़ा ना, आपको तो आपने देखा था ना, हमने भेजा हाँ था. नंबर हाँ 4, नंबर 4 पढ़ो. हाँ, भरोसा सिर्फ एक नियम बताता है, अगर तुम मुझे एक बार तोड़ोगे तो मैं शायद कभी वापस ना आऊं। हम्म, हम्म। किधर एप्लीकेबल होता है आपको? जैसे अगर हम मम्मी का कोई बात में, अगर हम उनसे बात छुपाते हैं और उनका एक बार जो ट्रस्ट टूट गया, तो उनको फिर वापस ट्रस्ट नहीं आएगा कि हाँ जिया ऐसा करती ही होंगी, ऐसा होगा। राइट. तो जिया किधर होगा तो मम्मी को क्या होगा कि ये तो ये पक्की करती होगी. हाँ वो मम्मी का आइडिया आता है. ओके. नंबर 5. जिया. हाँ, अनुशासन सिर्फ एक नतीजा बताता है, अगर तुम आज मेरा पालन करोगे तो मैं तुम्हें कल इनाम दूंगा। कौन इनाम जैसे देगा आपको? जैसे मुझे नीट में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी।
ओके, अशोक काका आपको बोलने का है, बाद में दीपक दादा को बोलाएंगे। हाँ, 3 वस्तु बस वो खाली भरोसा છે। का बताया ना, भरोसा सिर्फ एक नियम बताया है, अगर तुम मुझे एक बार तोड़ोगे तो मैं शायद कभी वापस नहीं आऊंगा। बरोबर ना? तो ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है, और मनुष्य अवतार में आने के बाद ये सबसे ज्यादा, अगर हमारे ऊपर से किसी को विश्वास उठ गया तो फिर हमारा जीवन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। बरोबर ना? तो ये भरोसा कभी भी किसी का भी टूट, और हम छोटी छोटी बाबत भरोसा कब छूटते हैं, तो ये झूठ बोलने का रहता है, ये सब रहता है, वो कारण से ये भरोसा हमारे ऊपर से उठ जाता है। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। बराबर नहीं? अगर हम फोन देखते हो और कोई हमको पूछे कि क्या देख रहे हो, नहीं नहीं कुछ नहीं देख रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं देख रहा हूँ, तो फिर वो दूसरी बात अगर वो पूछेंगे ना, तो तुरंत उनको हमारे ऊपर से वो भरोसा उठ जाएगा। मतलब आप जब तक हम झूठ बोलेंगे ना, तब तक किसी को हमारे ऊपर भरोसा आएगा ना। ये भरोसा मनुष्य अवतार की बहुत बड़ी मूड़ी है। अगर दूसरे कुछ कम हो गए तो चलेगा, लेकिन ये भरोसा अगर एक बार उठ गया तो फिर वो जीवन भर कभी भी आता नहीं है। बहुत बड़ी बात बताई है। जय सच्चिदानंद। दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, काल करो सो आज, आज करो सो अब। सुना है ऐसा कुछ? हाँ दादा। उसका मतलब क्या होता है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको आप फॉलो करो, और अपने आप को जांच करते रहो कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हो या नहीं। ऐसा है, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ दादा। वैसे हम इतने रहते नहीं होते हैं, और उसके कारण हमारा समय बिगड़ जाता है। समय को बिगड़ने नहीं देना है, इसीलिए बार बार हमें पक्का करते रहना है। मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, दादा मुझे शक्ति दो। तो सुबह में ये आपकी जो प्रेयर है वो आप काव्या करते हो आप हर रोज, कि यहाँ सत्संग में ही बोलते हो? क्या हो गया? नहीं दादा, कभी कभी भूल जाती हूँ। कभी कभी तो भूल जाते हो, तो बच्चे भूल सकते हैं, दैट्स फाइन, बट नॉर्मली याद रखते हो ना? हाँ दादा। वेरी गुड। तो जो समय चले गया वो वापस आने वाला नहीं है, इसीलिए उसका किस तरह से ज्यादा हम उपयोग कर सके वही देखना है। एक और बात यह है कि हमें ढूंढ निकालना है कि हम कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। आप लोग टाइम वेस्ट करते हो कभी कभी? खाना खाने के बाद बोलते हैं 10 मिनट्स का ब्रेक तो चाहिए, लेकिन 10 मिनट्स का ब्रेक हाफ एन आवर हो जाता है। ऐसा कुछ होता है? हाँ दादा। तो ये आपको वॉच रखना है। जैसे अभी मम्मी आपके ऊपर वॉच रखती है तो मम्मी तो बोलेगी, लेकिन उसी तरह से आपको अपने ऊपर वॉच रखना है। तो रख पाओगे काव्या? थोड़ा थोड़ा रखना। अभी तो मम्मी को कुछ काम सौंपना, लेकिन जिया तो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसको मम्मी पर निर्भर करना जरूरी नहीं है, डिपेंड होना जरूरी नहीं है। लेकिन जिया को तो अपने आप को अच्छे से वॉच करना ही चाहिए। और जो एक अच्छा एक क्या बोलते हैं, डायलॉग है, एक बार तय करने के बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। हमें वो सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसे हमें जीना है, इतना कि हम खुद के साथ कभी समझौता नहीं करते, खुद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। समझ में आया?
अच्छा, हाँ इसके लिए जो जैसे बोलते हैं ना, विटामिन की जरूरत है, विटामिन की जरूरत होती है। खाना तो खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तो लेते हैं, लेकिन विटामिन की जरूरत होती है ना। तो ये जो विटामिन का जो पार्ट है ना, गोल अचीवमेंट में, वो है एक्सरसाइज, और दूसरा क्या, हमारे साथ साधन प्रेयर। तो उसको, वो हमें मिस नहीं करना है कई, क्योंकि कई बार हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन ये कई बार मिस हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज रेगुलरली होती है। हाँ दादा। जी हाँ। काव्या, हाँ एक्सरसाइज नहीं दादा। कर तो कुछ नहीं, आप तो स्कूल में खेलती होगी ना। तो बास्केटबॉल हाँ खेलती है दी। दादा। हाँ, तो फिर खेलते हो तो बराबर है, तो फिर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे हमारा जीवन बैठने का ही जैसा हो जाता है, तो वो हमें करना चाहिए। लेकिन और प्रेयर, सत साधन जो है हमारे, वो हमें चूकना नहीं है। ये डिसिप्लिन का एक बहुत अहम भाग है, कि जो हमें अंदर से मजबूत करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। तो ये इस तरह से हम फुल फोर्स से हमारी गोल अचीवमेंट जो है ना, बड़ी आसानी से वो हम हासिल कर पाएंगे। समझ में आया? जय हाँ सच्चिदानंद। के जय सच्चिदानंद। तो ये वीकेंड में आप नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 पे सोचो, और नेक्स्ट वीक सेल्फ सफिशिएंसी में नंबर 6 अप्लाई होगा। ओके, तो ये भी सोचो। ओके, दीपक हाँ दादा। दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जन जय काव्या, जय चानंद। जय रजनी दीपक आनंद। दादा सत्यान जय हसमुखानंद जी। सच्चिदानंद मित्तल बहन। जय जय सच्चानंद, जय चानंद। सच्चिदानंद दादा। जय सच्चिदानंद मिथुल बहन। जय सच्चिदानंद। जय चानंद। जय सच्चिदानंद। को तो लड़की भी यही है और लड़का भी यही है, जी हाँ, जय तो सच्चानंद। काव्या को दोनों काम करने का है। नहीं, काव्या, काव्य की जो आपने जो बताया ना, जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, तो ये क्या बोलती है? कल, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर, इतनी जल्दी क्या है जब पड़े है बरसों, यूं कहीं बोले है। नहीं, मैंने ये बेटे फ्रेंड ने बोला बोलने का, था। मेरे मेरे बेटे ये मेरे अच्छा सामने है। रोज ऐसे बोलती है। मजाक करो। झूठ मज, नहीं बोलती। मतलब जब भी कुछ काम मजा, बताए ना, कल करेंगे तो इसकी इसकी वजह से अभी अभी करने ना, अभी फ्री है तो वो ऐसे ही बोलती है मेरे को, हाँ। कल आज करे तो कल कर। मैं जब बोलती हूँ ना कि कल करे सो आज कर, तो वो मेरे से उल्टा मुझे तो बोलती ये है। पता भी नहीं था, ए, तुम ही बता रहे झूठी नहीं, झूठी। ठीक है काव्या बेटे, देखो, काव्या, फाइन, नो प्रॉब्लम, मजाक करने की छूट है। ऐसा बोल के काम तुरंत करने का। समझ में आया? और दादा क्योंकि मजाक लाइफ करती में, तो मम्मी बोलती है कि तू मेरे जितनी नहीं है, तुम जब मेरे जितनी हो जाना तब मजाक करना। नहीं जब नहीं, अपनी छोटे काव्या होने वाला देखो, छोटे दिन। छोटे लोग मजाक कर सकते हैं, बड़े लोग सीरियस हो जाते हैं। नहीं, हाँ, મિત્તલ બેન તમારે શું કરવાનું કે બહાર જવાનું હોય ને, હે, તો हाँ, એને કહેવાનું અમે જઈએ છે, કલાક તું કલાના। हम्म, हाँ, अब उसके साथ यही करना है बस। હા, नहीं नहीं, नहीं, काव्या, अगर हाँ एक दादा। आपको है ना, आपकी स्पीड इतनी बढ़ाने की है कि मम्मी जैसे काम सौंपे ना, तो तुरंत के सामने काम फट कर खत्म कर देने का, बस। वो सौंपने में अभी थक आज जाए और हम करने में नहीं थके, ऐसा करने का है। हमारी अभी स्पीड आज इतनी की डेवलप बात है। करने की है। वो वो बरोबर ना, हम वो करे पॉजिटिव, तो बहुत अच्छा है बरोबर ना। दादा। मैं अच्छा जब जॉब क्या? करता था ना, हाँ, सुन। मैं जब जॉब करता था ना, तो मेरे को मेरे सेठ के ऊपर इतना गुस्सा आया ना एक बार, तो फिर मैंने उल्टा किया उसका, कि सेठ जो काम बोले ना,
वो 5 के 10 मिनट में करके खत्म कर देता, फिर उसके सामने बैठता था आराम से। बरोबर। तो धीरे 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 फिर सेठ सेठ कभी कभी तो ऐसा होता था, सेठ मेरे को बोला कि इतना ऑर्डर लिखवा दे, तो पहले मैं आधे घंटे बाद लिखवाता था कि भाई चलो शांति से लिखवाते हैं। लेकिन फिर वो एक बार मेरे को ऐसा चढ़ गई ना, तो फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो तुरंत ही उसके सामने कुछ भी हो ना, तो आधा दिन जो काम मैं एक एक दिन में 5-10 काम कर पाता था, तो मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई, तो दिन में 25-30 काम आराम से, और फिर भी फ्री रहता था। वो इस ये जो स्पीड है ना, वो एक अपना माइंडसेट ही एक बार सेट करने का है कि जो भी काम आए उसको गेट इट डन करो, बस खत्म करो, बस खत्म करो। तो वो ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और किसी को बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ अंदर से ही चेंज करने का है कि कोई भी हमको काम बताता है, वो पहले ऑन द स्पॉट खत्म करो, उसके बाद दूसरा लो, बस। तो ऐसा अगर माइंडसेट हम चेंज कर देंगे ना, तो हमारी स्पीड भी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत शक्ति पड़ी हुई है, ये सब करते हैं ना, उसके लिए आवरण आ जाते हैं सब। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी और काम भी फटाफट होते जाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जय वो तो है सच्चिदानंद। ही। भाई तो शोकानंद जी, एक आपने बहुत अच्छा बताया कि काम हाँ फटाफट करने पर आपको फ्री टाइम बहुत मिल जाता है। हाँ। हम्म। काव्या, आपको और फ्री टाइम बहुत और मिलेगा। और काम और नहीं अगर आप करने पे नहीं दादा, करते, हाँ, क्या बताया? काम नहीं करने पर फ्री टाइम में भी ऐसा लगता है अभी तो मेरा ये काम बाकी है, अभी तो मेरा ये काम बाकी है, बाकी अभी तो बाकी मेरा। ऐसे हाँ, रहेगा। फिर आप हाँ। टेंशन में रहोगे, प्रेशर में रहोगे, और हाँ। खत्म कर और दिया जैसे तो ही आप काम भी बता खुश। बोला, तुरंत ही खत्म करो, बस। ओके काव्या, नो दीना we बोला। time tied for nobody, ओके वो अच्छा रखेगा। अभी जय सच्चिदानंद। मम्मी को दूसरा मत बताओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद का जय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે હવે આપણે પદ સાંભળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદભાઈ. जय सच्चिदानंद। ઓકે कारण कार्य अनुरूपांतर भव अटवी माँ पुरण गलन आत्मा साथे रहतो निरंतर तेजस देहज चिंतामण कारण कार्य अनुरूपांतर भव अटवी माँ पुरण गलन मन्नी अवस्थागत दर्शन तन्मयकार वृत्ति कारण स्मृति चित्रो स्थिर खेचेला परिणामे कायाधारण कारण कार्य अनुरूपांतर भव अटवी माँ पुरण गलन चेतन कल्पक शक्तिश्वर धारण करता ज्ञेयाकार जा जा करिया चित्रामण त्या रूपक भोक्ता तदयाकार कारण कार्य अनुरूपांतर भव अटवी माँ पुरण गलन भ्रांत विविधता आकर्षण मूर्छित मन मोहालंकार निश्चेतन चेतन मिश्रण फल जाल फसामण यज्ञाधार कारण कार्य अनुरूपांतर भव अटवी माँ पुरण गलन अंतस्करण नाचारे भाग मन बुद्धि चित अहंकार चित संगे चेतन डसड़ाय खेचे चित्रो सुषमाकार कारण कार्य अनुरूपांतर भव अटवी माँ पुरण गलन मनवाणी क्रिया बंधन संविकल्पा द्वंद अनंत मनवाणी ना रोग थकी तो ચોટે ચિત્ત ત્યાં દેહ બમન કારણ કાર્યનું રૂપાંતર ભવટવી માં પુરણ ગલન
પૂદગલ બાજી જો દૂર પાણી, અવસ્તુ નાટક જાણી. વસ્તુત્વે આત્મા જ અસંગી, સિદ્ધ મંદિર જો પીછાણી. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર, ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન. પ્રકૃતિ ગુણથી નિર્ગુણ હું છું, સ્વગુણ ભરપૂર શુદ્ધ ચેતન. આત્મ અનાત્મની લક્ષ્મણ રેખા, અક્રમ જ્ઞાની હૃદય વસન. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર, ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન. મુક્તિ સુધી તેજસ દેહે, તત્પશ્ચાત રૂપાતીત હું. માગ્યા એવા વર્ષે મેં, દાદા ચરણે મોક્ષ લઉં. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર, ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન. આત્મા સાથે રહેતો નિરંતર, તેજસ દેહ જ ચિંતામણ. કારણ કાર્યનું રૂપાંતર, ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આફત મળ્યું? બસ આ બુક ખોલી અને જે આવે એ આવી જાય એમ કે ભાઈ આજ ગાવું છે એમ. વેરી ગુડ. અને એનું જોઈએ બધું શું શું એમાં છે, શું કહેવા માંગે છે. શું વાતો કરવી છે હસમુખાનંદ સાથે? બસ આમાં એટલું કહેવા માંગે છે કે કોઝ અને ઇફેક્ટ, અને એનાથી આપણને બધા નવા જન્મો, બધા ભવોમાં આપણે અટવાયા કરીએ છીએ, પૂરણ ગલન થાય છે. એટલું ખબર પડે છે. બીજું તમે સમજાવો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ અવાજ, સરસ છે તમારો. ટોન બી એકદમ સરસ ગાય છે એવું છે, રાગમાં પણ એવું છે. હા, કારણ કાર્યનું રૂપાંતર, ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન. તો કે આખો આ જે સંસાર પ્રવાહ જે ચાલી રહ્યો છે, એ દાદા કહે કે કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ ના આધારે, એટલે આ જે પૂતગલની કઈ પણ ક્રિયા જે થઈ રહી છે એ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, કોઈ કાર્ય કોઝ પડેલો એની અત્યારે ઇફેક્ટ સ્વરૂપે બહાર આવી રહ્યું છે. અને જેવી ઇફેક્ટ આવે છે તરત જ પાછું બીજું કોઝ જોડે ને જોડે પડતું જાય. તો કે આખા જે ભવ પરિભ્રમણનું જે આખું ચક્ર છે એ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, કારણ ને કાર્યમાં, અને એનું જ રૂપાંતરણ નિરંતર ચાલી રહ્યું છે. અને એમાંથી આ જ્ઞાની પુરુષે આપણને શું કર્યું, તો કે એનું જે કોઝ હતું એ કોઝ શેના આધારે હતું, એ કોઝમાંથી આપણને છોડાયા કે હું કરું છું અને એ હું કરું છું અને હું કોણ છું, એ અજ્ઞાનના આધારે જે કોઝ પડતા હતા એ કોઝમાંથી કોઝ બંધ કર્યા, અને હવે ખાલી ઇફેક્ટો આપણી માટે બાકી રહ્યું છે. અને શરીર આખું જે છે એ કેવું છે, તો ઇફેક્ટ સ્વરૂપે છે. કેવું છે? ઇફેક્ટ સ્વરૂપે હવે આપણને બાકી રહ્યું. સમજે ને? તો કે ઇફેક્ટને હવે આપણે શું કરવાનું છે? જો કરવાની છે. અને આગળ લખાય ને કે આ મનની અવસ્થા ગત દર્શન તન્મયકાર વૃત્તિ કારણ. સમજે કે આખી જે મનની અવસ્થાઓ જે છે, મન આપણને અત્યારનું જે કંઈ પણ બતાડે છે એ બધું શું છે, તો કે પૂર્વના જન્મનું દર્શન. એટલે એ જન્મનું આપણે શું હતું એ દર્શન અત્યારે આપણા મન જે અત્યારે બતાડે છે એ રૂપે ખુલ્લું થાય છે. સમજાય ને? એવું તો કે આપણે મનને અંદર જો કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે આપણે પાછલા ભવમાં આપણે શું હતા. સમજાય ને? તો કે આખું મન, અને આ તો છૂટા પડ્યા માટે મન છે, બુદ્ધિ છે, અહંકાર છે, આપણને ખ્યાલ આવે છે. બાકી તો ખ્યાલ આવતો જ નતો. પેલા બંને એક જ હતું. સમજાય ને? તો કે મનની અવસ્થા તન્મયકાર વૃત્તિ કારણ, સ્મૃતિ ચિત્રો સ્થિર ખેંચેલા, પરિણામે કાયા ધારણ. જ્યાં જ્યાં આ દ્વારા ચિત્રો ખેંચાયા તો કે કાયા એનું પરિણામ શું આવશે, તો કે કાયા ધારણ કરીને ત્યાં જવું પડશે. એટલે ચિત્ત જ્યાં જ્યાં પણ જલાયેલું છે એ બધી જ જગ્યાએ તારે પરિભ્રમણ કરવું પડશે. એટલે કહે છે ને કે આ ચિત્તને બહુ જ સાચવીને રાખવા જેવું છે. ગમે ત્યાં ચોંટી જાય
તો તરત ને તરત એનું પ્રતિક્રમણ હોવું જોઈએ, કારણ કે એનું પરિણામ શું છે કે કાયા ધારણ કરીને ફરવું પડે ત્યાંની પાછળ. એ જ્યાં જ્યાં ચોંટેલું હોય, તો અમેરિકા ગયો ને અમેરિકા ચોંટી ગયો તો એક અવતાર આખો અમેરિકામાં, કોઈ બીજી જગ્યાએ હોય, ત્રીજી જગ્યાએ, જ્યાં ચીજ ચોંટેલું છે એ પરિણામે કાયા ધારણ કરીને ત્યાં ફરવું પડતું હોય છે. ચિત્તનું કાર્ય એટલું બધું એ છે, સમજે ને. ચેતન કલ્પક શક્તિસ્વર ધારણ કરતા જ્ઞેયાકાર, જ્યાં કર્યા ચિત્રામણ ત્યાં રૂપક ભોગતા તદાકાર. એવું છે. ચેતન કલ્પક શક્તિસ્વર, સમજ્યા ને. એટલે ચેતન એટલે ખ્યાલ આવે? ચેતન એટલે શું છે કે જે હાલતું ચાલતું દેખાય છે, ચિત્તને ચેતન કહે છે, સમજાય ને. એ કેવું છે કે શક્તિઓનું ભરપૂર છે. કેવું છે? ચિત્ત એ શક્તિઓનું ભરપૂર છે, ધારણ કરતા જ્ઞેયાકાર, સમજાય ને. કે એને તમે જોશો તો કે જ્યાં આપણે ચિત્રામણ કર્યા છે એ ત્યાં આગળ આપણે શું કરવું પડે છે? ભોગતા સ્વરૂપે ભટકવું પડતું હોય છે. દીપકાનંદ છે? હા, છે. હા, આ જરા વિશેષ સમજાવો ને. મને હજુ એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ નથી આવતો. હા, ચેતન કલ્પક શક્તિસ્વર ધારણ કરતા જ્ઞેયાકાર. ચેતન કલ્પ સ્વરૂપ છે અને એની કલ્પ શક્તિ અનંત છે. હવે એ જો કલ્પ સ્વરૂપે વપરાય તો બરાબર છે, પણ એ આખું જ્ઞેયાકાર થાય છે. આ જે બધા સંજોગોમાં આવે છે ને, તે જ્યાં કર્યા ચિત્રામણ ત્યાં રૂપક ભોગતા તદાકાર. એટલે જ્યાં એ ચિત્તથી ઝલાય છે, એટલે વિકલ્પ સ્વરૂપે જ્યાં થયા, તો ત્યાં એ આખું ચિત્રામણ થાય છે. અને એ ચિત્રામણ થતા એ પ્રમાણે એવા દેહમાં જવું પડે છે અને એના સંબંધી ભોગવટો ભોગવવો પડે છે. આ જે બધા આ પેલું તો આ શરીર મળ્યું ને, એ નામ કર્મ જે છે, તે આખું આ શરીર જોડે એને શું કહેવાય, ભોગવટો લખાયેલો છે. જેવું શરીર, દરેક જણનો ભોગવટો જુદો. તે ચેતન છે, કલ્પક શક્તિશ્વર છે, શક્તિના ઈશ્વર છે, પણ એ શું ધારણ કરે છે? આ ઉપરનું આવ્યું ને, પરિણામે કાયા ધારણ. એટલે એમાં એ જે જ્ઞેયાકાર થાય છે એમની શક્તિ, પણ ચિત્રામણ થાય છે. તો કે જ્યાં ચિત્રામણ થઈ, એટલે સ્વાભાવિક ક્રિયા કલ્પ સ્વરૂપે રહ્યા તો પ્રોબ્લેમ નથી. ચિત્રામણ થાય એટલે વિકલ્પ સ્વરૂપે રહ્યા, અને વિકલ્પ સ્વરૂપે રહ્યા તો રૂપક ભોગતા તદાકાર. એટલે એ બધામાંથી પસાર થવું પડશે. અને એ બધા ભોગવટા, એટલે આપણે કહીએ આખું જીવન શું છે? એ આપણી યાત્રા, જે જીવન યાત્રા, એક ભોગવટામાંથી બીજા ભોગવટાની યાત્રા છે. કઈ ખાધું ગમ્યું ના ગમ્યું, પીધું ગમ્યું ના ગમ્યું, ઊંઘ્યા ગમ્યું ના ગમ્યું, ફર્યા ગમ્યું ના ગમ્યું, બધી બાબતમાં છેલ્લું પરિણામ તો ભોગવટો જ છે. સારું બન્યું કે ખરાબ બન્યું, ગમ્યું કે ના ગમ્યું, એ જ આખું. હવે જો જેમણે આ ભોગવટાને પચાવી જાણ્યો, એ જીતી ગયો. એ કેવી રીતે પચાવે? ભોગવનારને જોઈને, ભોગવટાને જોઈને પોતે જુદા રહે. અને એ જોવાથી એમને થાય શું? તો કઈક એમને ખબર પડે કયા કારણથી આ ભોગવટો આવ્યો. શું કહેવાય, રકમ જવાબ પરથી રકમ શોધવાની વાત આવે છે ને. હા, એ આ જ્ઞાન આપણને જવાબ પરથી. આ ચેતન જે આપણે કહીએ છીએ, એ શરીરમાં જે આપણને મૂવમેન્ટ કરાયો છે, એ ભાગને ચેતન કહેવાય કે? કારણ કે એ તો નિશ્ચેતન ચેતન છે ને. આગળ આવે છે નિશ્ચેતન ચેતન મિશ્રણ. એ નિશ્ચેતન ચેતન છે. પણ ચેતન અને આત્મા, એટલે આત્મા, એટલે ચેતન આત્મા અને પૂતગલની નિકટતાથી આ વચ્ચેનું
ભાગ આખો ઊભો થાય છે એ આખો વિકલ્પ સ્વરૂપે રહેવાથી આ ચિત્રામણ થાય છે. જ્ઞાન મળવાથી આપણે કલ્પ સ્વરૂપે રહીએ છીએ. કલ્પ સ્વરૂપે રહેવું એટલે સ્વભાવે કરીને રહેવું, અને સ્વભાવે કરીને રહેતા બધા વિકલ્પના પરિણામ પ્રકાશમાન થશે અને એમાંથી પોતે છૂટતા જશે. એ પરિણામ મારા નહીં. એટલે રૂપક ભોગતા તદાકાર, એમાં તદાકાર ત્યાં થવું જ પડે. એટલે આપણે કહીએ ને, આ જે બધા સંજોગો છે એમાં આપણે તન્મયકાર થતા નથી, આગળ થયેલા તેનું પરિણામ આવે છે. પછી સ્મૃતિ ચિત્રો સ્થિર ખેંચેલા, આ જે બધું ચિત્તમાં આવેલું ને તે આજે તમે જુઓ ને તો આપણે માનીએ કે આપણે જોઈએ. બે વ્યક્તિ જુએ, એકની ચિત્રામણ જુદી હોય, બીજાની ચિત્રામણ જુદી હોય. એ ખ્યાલ આવે? બીજાનું ચિત્ત એવી રીતે આખું ખેંચાય ને પેલાનું ચિત્ત બીજી રીતે ખેંચાય, કારણ કે બંનેની ચિત્રામણ જુદી છે. ભ્રાંત વિવિધતા આકર્ષણ, આ વિવિધતામાં આકર્ષણ થયા કરે છે પાંચ ઇન્દ્રિયોના. જે કારણ કે યથાર્થ દર્શન નથી, જ્ઞાન નથી તો યથાર્થ દર્શન નથી, અને યથાર્થ દર્શન નહીં હોવાના કારણે એ મોહે કરીને લપટાય છે. મૂર્છિત મન મોહાલંકાર એટલે મૂર્છિત થઈને આખું એકાકાર થાય છે, તન્મયકાર થાય છે. નિશ્ચેતન ચેતન મિશ્રણ ફળ, ઝાડ ફસામણ અજ્ઞાધાર. અજ્ઞાનના આધારે ઝાડ એટલે ફસાય છે. અંતસ્કરણ ચાર ભાગ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર. અંગે ચેતન ઢસડાય. બોલો. આ નિશ્ચેતન ચેતન પર થોડી વાત કરો ને. મશીનરી છે ને એમાં પોતે ભળે છે તે ભગવાનની હાજરીમાં આખું આરોપ થાય છે. એમાં ભાવ પુરાય છે, ચેતન પુરાય છે. હવે એ ખરેખર મૂળ ચેતન નથી, મૂળ ચેતન તો પ્રકાશમાન જ છે, પણ એમાં પોતે આખું કરવાપણાનો આરોપ થાય. હું આમ કરીશ, હું આમ કરીશ, હું આમ કરીશ, હું આમ કરીશ. એટલે બધું હવે એ કરતા ભાવનો અહંકાર અંદર જે કારણ સ્વરૂપે છે એ આપણી પાસે ક્રિયા કરાવે છે, અને એ ક્રિયાની પાછળ જોડાયેલો ભોગવટામાંથી પસાર થવું પડે. તમને થાય કે અરે યાર મેં આમ શું કામ કર્યું, પણ ના, એ તમને એ વ્યવસ્થિત તમને પ્રેરણા આપે છે, અને પ્રેરણાથી તમે કાર્ય કરો, અને કાર્ય કરવાથી એની જોડે સંલગ્ન જે ભોગવટો છે એ ભોગવટામાંથી પસાર થવું પડે. ખ્યાલ આવ્યું? નિશ્ચેતન ચેતન, આ શરીરને નિશ્ચેતન ચેતન કીધું છે. મૂળ ચેતન ચેતન જ છે. મૂળ ચેતન કશું કાર્ય કરતું નથી. મૂળ ચેતનનો પ્રકાશ છે, પાવર વપરાય છે વિકલ્પ સ્વરૂપે, અને વિકલ્પ સ્વરૂપે એ વ્યવહારમાં વપરાવાથી કોણ વાપરે છે? હું. એ હું કયો તો કે વચગાળાનો હું, પણ એ વચગાળાનો હું પણ અજ્ઞાન ભ્રાંતિ વાળો. જે અંતરાત્મા વચગાળાની ભૂમિકા થાય છે તે તો આત્માના પક્ષની છે, પણ અહીંયા બતાડે છે કે કેવી રીતે એકાકાર થઈને આ ફસામણ ઊભી થઈ. ખેંચે ચિત્રો સૂક્ષ્માકાર, મનવાણી ક્રિયા બંધન, સંવિકલ્પા એટલે દ્વંદ્વ, અને એટલે સાચા ખોટામાં, ગમા અણગમામાં, એના વિકલ્પમાં બધાય છે. મનવાણીના રોગ થકી તો ચોટે ચિત્ત ન્યા દેહ ભવન, એટલે જ્યાં જ્યાં ચિત્ત ગયેલું છે ને તે તમને ત્યાં લઈ જાય. એટલે આપણે છે ને પેલું જેમ કે છે ને કે આ પ્રાણીને ક્યાં લઈ જાય છે તે જુઓ, એવી રીતે આપણને બધાને લઈ જાય છે.
આ જે બધા જે બધું કરે છે ને એની પાછળ હમ આખું આ છે. એટલે એમને એમ કથા સંજોગ ભેગા થતા નથી, એટલે આપણે આ 9 કલમોની ભાવના કરાવે છે. તો 9 કલમોની ભાવનાથી આપણે આપણું જીપીએસ ફિટ કરીએ છીએ કે આ જ મને જોઈએ હવે. એટલે એના વિરુદ્ધ કંઈ પણ થાય તો ત્યાંથી પ્રતિક્રમણ એટલે શુદ્ધિકરણ શરૂ થઈ જાય. કારણ કે આપણને ભગવાન પાસે પહેલા બેસાડી દીધા, એટલે કે ભગવાન સ્વરૂપ બનાયા, પરમાત્મા બનાયા, ને હવે વ્યવહાર ચોખ્ખો કરવાનો છે. આપણને આપણી ભૂમિકા આખી ટોટલી જુદી છે. હવે ખાલી વ્યવહારથી વ્યવહાર શુદ્ધ કરવાનો રહ્યો. એ આપણે ઔપચારિક બોલીએ છે, પણ એમાં આખી અંતરાત્માની ભૂમિકા છે ને, તે અંતર્મુખ થયેલો હું ચેતન સ્વરૂપ નથી થતો, ચેતન પક્ષનો હું થયો, હું શુદ્ધાત્મા છું કહીએ છે તે. એટલે ચેતન પક્ષનો થવાથી ક્રિયાની ભૂલ બધી પ્રકાશમાં થતી જાય છે, અને ક્રિયાના કરવાપણામાંથી છૂટતા જાય છે, વ્યવસ્થિત સમજાતા. એટલો વ્યવહાર થી પોતે મુક્ત થયા, ખબર પડી? એટલા વ્યવહારથી મુક્ત થતા જાય એમ કરતા. કારણ કે નવું થતું જ નથી, જૂનું ખાલી થતું જાય છે. આ બધું આખું પોતાનું આખું આપણું માળખું જોઈએ ને તો આપણને બધું ખબર પડે, પણ એમાં આ સમજણ આપણને બહુ સ્થિર રાખે. મનવાણી કાના રોગથી ચોટે ચિત્ત, એટલે ત્યાં જ દેહને જવું પડે. પૂતગલબાજી જો ધૂળ પાણી, આ વસ્તુ નાટક જાણી. ધૂળ પાણી એટલા માટે કીધું કે પૂરણ થયેલું ગલન થઈ જાય છે, સુખ પણ આવીને જતું રહે છે બહુ નિર્દયતાથી, અને દુઃખ પણ આવીને જતું રહે છે. એટલે સુખ દુઃખનો હયાશોક કરશો નહીં. સુખ દુઃખના એટલે ગમા અણગમાના પરિણામમાં ઉપયોગથી રહેશું તો એ સુખમાં એ પરમાનંદ વર્તાશે અને દુઃખમાં એ પરમાનંદ વર્તાશે. અને જુવા સ્વરૂપે છૂટા રહ્યા માટે સુખનો સંજોગ આવીને જતો રહેશે, દુઃખનો સંજોગ આવીને જતો રહેશે, અને એમાંથી તમે મુક્ત થતા જાઓ. વિજ્વલભાઈ જો તુલપાની આ વસ્તુત્વ આત્મા જ અસંગી. એટલે અહીંયા આપણને ખબર પડે છે કે હું કોણ છું. આ સંગી ક્રિયાઓમાં હું અસંગ છું. સિદ્ધ મંદર જો પહોંચાણી એટલે હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું બોલી છે તે. પ્રકૃતિ ગુણથી નિર્ગુણ હું છું, એટલે બધા પ્રકૃતિના ગુણ સમજાતા જાય. આહારી, વિહારી, નિહારી. આજે સવારનું પદ આપણે લઈએ છીએ ને, એમાં એટલી સરસ ભૂમિકા છે. પેલા તો રુચિ ક્યાં છે, એટલે આપણે કહીએ કે ઉપર લખીએ ગમે નહીં, ગમે નહીં, ક્યાં દાદા ભગવાન વિના કશું ગમે નહીં, ઉપર વાક્ય લખે. અને એ સિવાય ક્યાં ક્યાં ગમે છે હજી વિનાશી વસ્તુમાં, તેની નોટ કરો. પોતાના પર્સનલ સ્વાધ્યાય માટે તો પ્રકૃતિ નો આખો ગ્રાફ તમને મળશે. દાખલો આપું, એક મિનિટ. હા, એક તો પેલું કહે કે ગમે છે ક્યાં, પછી હજી વિનાશી વસ્તુમાં ક્યાં રુચિ રહેલી છે, શું બધું જોવાનું ગમે છે. ઉત્કલમાં શુદ્ધાત્મા સિવાય કાંઈ જોવું નહીં, અને આપણે પ્રકૃતિમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ. શું સાંભળવાનું ગમે છે, પછી સૂંઘવાનું શું ગમે છે. આ તપાસ કરે ને તો આ બધી વૃત્તિઓ અંદર પડેલી છે. ખાવાનું શું ગમે છે, ક્યાં સ્પર્શ કરવાનું ગમે છે, શું સ્પર્શવું. અવિનાશી દ્રવ્ય વિના કાંઈ સ્પર્શવું નહીં. આપતવાણી વિના બીજું કાંઈ વાંચ્યું નહીં. બીજું બધું ઘણું બધું લોકો વાંચે છે, કલાકોના કલાકો ન્યૂઝપેપર 4 કલાક વાંચે છે. પછી પોલિટિક્સની, રાજનીતિની, અને હમણાં આ બધું પેલું કહેવાય ઇલેક્શન ને બધું ચાલે
તો બધી પાર્ટીની બધી વાતો સાંભળે. હવે શું હમ કરવાનું છે એ જાણકારી શું કરવાની છે આપણે. બન્યું ને બધું પતી ગયું. આ તો બધા તોફાન ચાલ્યા જ કરે. ગાવું નહીં. મુક્તિ સુખ સિવાય બીજું કઈ ગાવાનું મન થાય છે? ના શું કરવાનું મન થાય? ચરણ વિધિ સિવાય બીજું કાંઈ કરવાનું આવી પડે એનો સંભાળ નિકાલ કરવાની વાત જુદી છે. હમ બુદ્ધિ ક્યાં વપરાય છે? આપતસૂત્ર એટલે કે આપણી બુદ્ધિ વિપરીતપણે વપરાય છે કે સમ્યકપણે વપરાય છે? સત્સંગમાં બેસવાથી સમ્યકતા ખુલ્લી થાય છે, પણ હજી વિપરીતતા છે. વિપરીતતા છે એટલે શું? એ વિપરીતતા બીજાનો દોષ દેખાડે છે, બીજાને માટે નાવડા અભિપ્રાય છે, એમના પ્રત્યે અભાવ તિરસ્કાર કરાવે છે. એ બધું શું બતાડે છે? કે હજી બુદ્ધિ વપરાય છે, અને બુદ્ધિ વપરાય છે ત્યાં નિરાકુરતા રહે નહીં. અને જ્યાં જ્ઞાન વપરાય, એટલે આપતસૂત્ર એટલે જે જ્ઞાન આખું છે ને, આપતસૂત્ર બીજું જ્ઞાન જાણું નહીં. આપતસૂત્રમાં આત્માની સ્પષ્ટતા કરી છે, આત્માના ગુણો છે, અને સમ્યક બુદ્ધિ એટલે આદર્શ વ્યવહાર કેવો હોય એના પ્રમાણ આપેલા છે. તો એ આપણી સમજમાં આવતા જાય એટલે સત્સંગથી આ બહુ મોટો લાભ છે, અને એ આપણે સમય નિકાલ કરવામાં હેલ્પ કરે. પછી શું ખપે છે? સ્વાનુભૂતિ વિના બીજું આપણે જે આ જગતની કોઈ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી, કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય. બેસવું નહીં, ક્યાં ટાઈમ બગાડીએ છે. પરમહંસની સભા વિના ક્યાંય બેસે નહીં. છેલ્લું આ બધાનો સરવાળો એક આવીને ઉભો રહે છે. કેવળ કલ્યાણના હેતુએ કરીને આપણું જીવન છે. તે દાદા એક બહુ સરસ કીધું છે કે અમે શું કરીએ કે અમે બધા શુદ્ધાત્મા જોઈ લઈએ, બસ થઈ ગયું કામ? ના. હવે એ જે આખી એમની યાત્રા શુદ્ધિકરણની થઈ છે ને, અને આખું પુષ્કળ ટ્રાન્સપરન્ટ થયેલું છે, તે આજે દાદા કહે કે અમે એમને વ્યવહારમાં જે તે રસ્તે એને મદદ થતી હોય તે કરીએ. અને એમણે કંઈક કીધું હોય તો પછી એમના જે બધા હોય એવા એમના શું કહેવાય ઓથોરિટી વાળા દેવી દેવતાઓ, તેમને ફોન કરીને કહી દઈએ, અને અમારી સિફારસ દેવો મંજૂર રાખે છે. બોલો, અમારા પર બધા ખુશ પડે કે અમારે કશાની જરૂરત નથી. આજે 10મા ગુણસ્થાનમાં આવે છે ને, દાદા તો 12માની વાત કરે છે. વ્યવહારથી 10મામાં કીધું એમણે, અને પોતે 12માના ઉપયોગથી રહે છે, પણ 10મા પણ એમણે ખરેખર 11મું પાર કરી દીધું હતું, અને 12ને સ્પર્શ કરીને એટલે એમને સ્પષ્ટ વેદન હતું. એટલે એમણે કીધું કે અમે બ્રહ્મચર્ય તો જન્મથી લઈ આવેલા. અરે રસ્તામાં અમે પોળમાં ચાલતા હતા ને, તો પોળ ખખડતી હતી. કોઈની હિંમત નથી બહાર આવે, કારણ કે અવળી વૃત્તિ વાળા લોકો છે ને, એ આવા ચારિત્રવાન પુરુષને સહન કરી શકે નહીં. એટલે અને અમારું આખું જીવન લોભ, માન અને લોભ એ બેના એમાંથી, એટલે પૂજાવાની કામના, અને વિશેષ કરીને લક્ષ્મી તો એમણે કેમ કે કેટલા વખત સુધી સ્પર્શ પણ નહોતો કર્યો 58 પછી. એટલે મોટી વાત શું થઈ ખબર છે? બિઝનેસમાં એમ કે પટેલ એન્ડ કંપની હતી ને, એમ પટેલ એન્ડ કંપની, અંબાલાલ મુજીભાઈ પટેલની કંપની હતી, એમણે એમ કે પટેલ એન્ડ કંપની કરી નાખી હતી. તમે વિચાર કરો, પોતાનું નામે કાઢી નાખ્યું. એટલે કે એ હવે અચળ આત્મા પ્રાપ્ત થયો છે, તો ચંચળનો કોઈ રીતનો સંગ જોઈએ નહીં. આ વાત થઈ. એટલે પ્રકૃતિ ગુણથી નિર્ગુણ, ઊંચું સ્વગુણ, ભરપૂર શુદ્ધ ચેતન, આત્મા અનાત્માની લક્ષ્મણ રેખા, એટલે સતત છૂટાપણું. અને એની બધી ચાવીઓ આપણને બધી રીતે આપી. આખું આ પદ છે તે આપણને છૂટા જ કરે છે.
અક્રમ જ્ઞાની હમ. હૃદય વસંત. એટલે આ બધી જ સમજણ જેમ આપણે સમજાતી જાય તેમ દાદા આપણા હૃદયમાં વાસ કરતા થાય અને હૃદયમાં એ ખીલતા જાય, ખુલતા જાય, માથું નાનું થતું જાય, એટલે કે બુદ્ધિ ઓછી વપરાતા પછી અબુદ્ધ થઈ જઈએ. મુક્તિ સુધી તેજસ દેહે તત્પશ્ચાત રૂપાતીત હું. એટલે મુક્તિ સુધી આ પ્રકાશ આપણને માર્ગદર્શન કરશે પ્રજ્ઞા શક્તિનો. અને આ તેજસ દેહ એટલે એને શું કહેવાય, નૂર ખીલતું જશે. કારણ કે હવે ભટકવાની વાત નથી. આ તેજસ દેહ એટલે આ લઈ જાય સૂક્ષ્મ શરીરની વાત છે. તત્પશ્ચાત રૂપાતીત અરૂપી, એ રૂપાતીત એટલે અરૂપી. માગ્યા એવા વર્ષા મેં પછી પોતે એવા થઈ જાય કે આપણી જે આખી માંગે છે ને, આખી અંદર દાદા ભગવાન પાસે શક્તિ માંગે છે ને કરે તે, કારણ કે હવે સંસારની કોઈ વિનાશી ચીજ ખપતી નથી. તે દાદા ચરણે એટલે કે દાદાની આજ્ઞાએ મોક્ષ લવ. દાદાના ચરણે એટલે દાદાની આજ્ઞા એ દાદા પોતે છે એવું કીધું છે. એટલે આખું કારણ કાર્યનું રૂપાંતર આપણે સારી રીતે સમજી જઈએ છીએ. આખો વ્યવહાર આપણે ઓળંગી જઈએ છીએ. એની આખી આ બધી ચાવી આપી છે આપણને. હવે એ ચાવીને વાપરીને કેમ કરીને આપણો વ્યવહાર આદર્શ થાય, કલ્યાણકારી થાય અને દાદાના જગત કલ્યાણના દાદા અંદર તો પ્રગટ થયેલા છે. હવે બહારનો ભાગમાં આપણે આજ્ઞાધીન રહીને એમના ચરણે બેસીને એ ચરણ સેવા કરીને એ આજ્ઞા ભક્તિ કરીને આપણે આપણો વ્યવહાર આદર્શ કરવાનો છે. જેમ દાદાએ કીધેલું કે કોઈ પણ આપણને જુએ તો દાદાનો ફોટો પડે, અને જો એ વ્યવહાર વાળો હોય તો એને પોતાનો ફોટો પડે. પૂતગલ એવું ચોખ્ખું થઈ જાય આપણું ટ્રાન્સપરન્ટ, કે એમાં સામાન્ય પોતાનો જ ફોટો પડે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય બીજું કઈ છે હા પ્રમોદભાઈ? હા, એક પૂછવું છે મારે. બોલો. આપણે જે દાદાની વ્યવહારમાં જે દીપકાનંદે વાત કરીને, હવે આપણે ફેમિલીમાં આપણે જે ફરજો આવે વ્યવહાર સ્વરૂપે, તો એને આપણે પહેલું ક્રમ આપવો પડે ને, કે ફરજો આપણે આપણા હિસાબે આવી છે તો એ ફરજો એને આપણે ફરજો નિભાવવી પડે એમ. તો સત્સંગ અને ફરજો, હવે ફરજોમાં પછી એવું ના થાય કે આ આપણી મોહ માયા છે, કે ચલો આપણે કુટુંબમાં કોઈ બી આપણા ભાગે જે આવ્યું, ધારો કે કોઈ બી કામ હોય તો એ ફરજો આપણે નિભાવવી પડે. અને પછી કે ભાઈ આ મોહ માયા છે એવું નહીં સમજવાનું. તો એ વિશે થોડું સમજાવો. આ તો આપણે દાદાએ શું કીધું છે કે આપણને આ જે જ્ઞાન આપ્યું છે, તો કે આખો બધો જે વ્યવહારનો ભાગ આખો પેન્ડિંગ રાખી અને પછી એક જ્ઞાન આપણને આપ્યું છે. એ દાદા કહેતા હતા કે જો આવું જ્ઞાન જો ચોથા આરામાં આપ્યું હોત તો બધાએ બધું છોડી અને અમારી પાછળ લાગી જાત. પરંતુ આ પંચમ આરામાં છે એટલે જે વ્યવહાર આપણો જે પેન્ડિંગ રાખ્યો છે, તો કે વ્યવહારમાં ફરજો તો દાદા કહે છે આપણે જે આવતી હોય જે રોલ, ફરજો એટલે શું છે કે જે આપણો રોલ આવ્યો હોય વ્યવહારમાં, એઝ એ ફાધર તરીકે હોય કે હસબન્ડ તરીકે જે હોય, તે રોલ તો કરવાનો જ છે. પરંતુ એ રોલ હવે કેવો રહ્યો તો પહેલા ઇન્ટરેસ્ટ પૂર્વક હતો, અને હવે જે રહ્યો તો કે હવે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ સ્વરૂપે રહ્યો છે. કેવો રહ્યો છે? ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ. એટલે આપણને ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ એ કોઈ બોજો નથી, સમજાય ને? તો દાખલા તરીકે એના લીધે કે આપણો સત્સંગ અને આપણું આ જ્ઞાન એવું છે તો કે તમે એ નિકાલ કરવા જશો તો કે એમાં આ બીજું અટકી પડશે એવું નથી. આપણું જ્ઞાન એવું છે કે દરેક અવસ્થામાં આપણે આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકીએ એમ છે, સમજાય ને? અને એમાં ખાસ જે ઘરની અંદર હોઈએ તો જે કે ક્લેમ વાળી ફાઇલો હોય
તો કે એનો અંદર ખુદ દાદા ભગવાન પણ હતા. તો દાદા ભગવાને આખી જિંદગી એ જ કર્યું છે કે જેટલી પણ ફાઇલો આવી છે એ કોઈને પેન્ડિંગ રહેવા દીધી, એટલે કોઈનો ક્લેમ રહેવા દીધો નથી. એટલે આપણે એ જે પણ ફાઇલો હોય એ બધાના નિકાલ સ્વરૂપે આપણે એની જોડે જે વ્યવહાર આપણો આવતો હોય એ વ્યવહાર અંદર રાખવાનો, અને અંદરના ભાગની અંદર આપણે પુરુષાર્થ રાખવાનો કે ભાઈ મને નિરંતર સત્સંગ પ્રાપ્ત હો. સમજે, એ આપણે અંદર એટલું માંગી શકીએ છીએ. અને એ ધીરે ધીરે શું થશે તો કે ધીરે ધીરે એ અંતરાયો તૂટતા જશે. શું થતું જશે? ધીરે ધીરે સત્સંગના અંતરાય તૂટતા જશે, અને સામેથી વ્યવહારમાંથી પણ આપણને નો ક્લેમ સર્ટિફિકેટ આપી દેશે કે ભાઈ હવે અમારો કોઈ ક્લેમ છે નહીં, તમારે જ્યાં જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો. એટલે અત્યારે આપણી જે માન્યતા છે કે ભાઈ આપણે જે પ્રોગ્રામમાં જઈએ આ જઈએ, તો કે અત્યારે એવો અવકાશ નથી. તો આપણું જે જ્ઞાનની સમજણ છે એ દરેક અવસ્થામાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. જ્યાં આપણે સમજો લગ્નમાં જવાનું હોય છે, કોઈ વ્યવહારનો કોઈ ફંક્શનમાં જવાનું થાય, તો દરેક જગ્યાએ આપણા જ્ઞાનનો ઉપયોગ તો ગોઠવી જ શકીએ એમ છે કે ત્યાં આપણને કોઈ રોકતું નથી. સમજાય ને? અને એના લીધે કઈ આપણે મોહમાયામાં લગ્નમાં જઈએ છીએ એટલે કે મોહમાયામાં ફસાઈ જઈએ એવું નથી હોતું. સમજાય ને? તો કે એ હવે તો આપણે શુદ્ધાત્મા થયા પછી મોહમાયામાં ક્યાંય ફસાવાનું રહેતું નથી. સમજાય ને? તો બહારનો જે હસમુખાનીનો વ્યવહાર છે મેરેજમાં જવાનું, તો કે એ જાય છે અને હું એને જોઉં છું. એનો જે રોલ આવ્યો છે એને રોલ એક્ઝેક્ટ કરવો પડશે પાછો. સમજાય ને? કે ભાઈ ના લગ્નમાં જવાનું થાય, મને ગમતું નથી, હું સત્સંગમાં જઈશ ને આમ એ પણ ચાલશે નહીં. સમજાય ને? લગ્નમાં ગયા હોય તો એક્ઝેક્ટ એવા કપડા, એવું સૂટ બૂટ તૈયાર થઈને જેમ લોકો જતા હોય એની જેમ જ આપણે જવું પડે. સમજાય ને? કે ભાઈ બધા સૂટ બૂટ પહેરીને આવ્યા હોય પછી આપણે સાદા કપડા પહેરીને એ બી ના ચાલે. જ્યાં જેવી જરૂરિયાત છે વ્યવહારમાં એ પ્રમાણે જ આપણે એનો રોલ કરવાનો છે. પરંતુ અંદરની જે સમજણ છે કે આ ફાઇલ સ્વરૂપે આવી છે અને ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો, એ પુરુષાર્થ આપણે અંદર ગોઠવતા જવાનું. સમજે? તો એ ક્યાંય પણ હશે, આપણે લગ્નમાં આવીશું ને તો પણ આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિની સમજ થકી આપણે આપણો સ્વાધ્યાય સત્સંગ અંદર ચાલુ જ રહેશે. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ચાહે લગ્નમાં જઈએ, કોઈના મરણમાં જઈએ, કોઈની પાર્ટીમાં જઈએ, સમજાય ને? દરેક જગ્યાએ આપણે પોતાનો જે અંદર સ્વાધ્યાય છે એ અંદર થતો જ રહેશે. આના લીધે કઈ મોહમાયા એ કઈ બહારની ક્રિયાથી વળગે એવું નથી, એ આખી અંદરની વસ્તુ છે. તમે સત્સંગમાં બેઠા હોય ને તો મોહમાયા ચડી બેસે એવું છે. સમજાય ને? જો પુરુષાર્થના ભાગમાં કાચા હોય અને પુરુષાર્થમાં પાકા હોઈએ તો સંસારમાં આપણે ક્યાંય પણ જઈએ એ એક્ઝેક્ટ રોલ સ્વરૂપે કરશો ને તો એ ફાઇલો જ આપણને ક્લેમમાંથી બધી મુક્તિ કરશે કે હવે તમે જઈ શકો એમ છો. અને એ મેઇન જે 4-5 ફાઇલો હોય એનો નિકાલ કરીએ એટલે ધીરે ધીરે કરીને આપણને પણ મુક્ત કરતા જશે. બરોબર છે ને? બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે સામાયિક પદ લઈએ હસમુખાનંદજી? હા. કોણ છે? ગૌરાંગ આનંદજી છે. એ કે કાલ સવાર વિધિમાં હાર્દિકભાઈ બોલાવી લેજો એમ. અમારે સિંગોજ જવાનું છે ને. સારું ડન. ક્યાં બોલાવાના છે? સિંગોજ બોલાવાના છે? ફ્રાઈડે છોકરા હા, હોલિડે સિંગોજ આવે તો લીધી છે, સારામાં તો સારું. પછી એ ફ્રાઈડે છોકરા હોલિડે લીધી છે તો એમને બોલાવી લો ને, જો અવેલેબલ હોય તો. હા, તો બોલાવી લો, વાંધો નહીં, કહી દઉં. વાત કરી લેજો. હા, વાત કરીને કહું તમને. ગમે નહીં કાંઈ ગમે નહીં, દાદા ભગવાન વિના બીજું કાંઈ નહીં. રૂચે નહીં કાંઈ રૂચે નહીં, અસંગ સત્સંગ વિના બીજું કાંઈ રૂચે નહીં. જોવું નહીં કાંઈ જોવું નહીં, પૂતગલમાં શુદ્ધાત્મા વિના સુણું નહીં કાંઈ સુણું નહીં, દાદા વાણી વિના બીજી વાણી સુણું નહીં. સૂંઘું નહીં
નહીં કાંઈ સૂંઘવું નહીં. આતમ ખોરમ વિના બીજી સૌરભ સૂંઘો નહીં. ખાવું નહીં કાંઈ ખાવું નહીં. સ્વાતમ પુષ્ટિ વિના બીજું ખાણું ખાવું નહીં. સ્પર્શું નહીં કાંઈ સ્પર્શું નહીં. અવિનાશી દ્રવ્ય વિના ક્યાંય સ્પર્શું નહીં. વાંચું નહીં કાંઈ વાંચું નહીં. આપતવાણી વિના બીજી વાણી વાંચું નહીં. ગાવું નહીં કાંઈ ગાવું નહીં. મુક્તિ સુખ વિના બીજા પદો ગાવું નહીં. કરું નહીં કરાવું નહીં અનુમોદું નહીં. ચરણ વિધિ વિના બીજી વિધિ કરું નહીં. અબુધ છું વ્યવહારે કાંઈ જાણું નહીં. આપત સૂત્ર વિના બીજું જ્ઞાન જાણું નહીં. ખપે નહીં કાંઈ ખપે નહીં. સ્વાનુભૂતિ વિના બીજા લક્ષ્ય ખપે નહીં. બેસું નહીં કશે બેસું નહીં. પરમહંસની સભા વિના ક્યાંય બેસું નહીં. વિશ્વને કલ્યાણકારી રિયલની સગઈ. કેવળ દાન પરિણામે એવું લખમય. વિશ્વને કલ્યાણકારી રિયલની સગઈ. કેવળ દાન પરિણામે એવું લખમય. ગમે નહીં કાંઈ ગમે નહીં. દાદા ભગવાન વિના બીજું કાંઈ ગમે નહીં. દાદા ભગવાન વિના બીજું કાંઈ ગમે નહીં. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો અશોકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સત્યાનંદ. આનંદજી હા થોડો પ્રકાશ પાડજો. હા, કહે છે ને કે ગમે નહીં કંઈ ગમે નહીં. દાદા ભગવાન વિના બીજું કંઈ ગમે નહીં. સમજાય ને? તો આ પુરુષાર્થ ભાગમાં આપણે જો આને લઈએ તો કે ભાઈ દાદા ભગવાન એટલે કે શુદ્ધાત્મા સિવાય બીજું તને શું શું ગમે છે, કઈ વસ્તુઓ ગમે છે, બરોબર? તો કે એની એક આપણે નોંધ રાખવાની કે કઈ જગ્યાએ હજુ આ હસમુખ આનંદજીને રસ છે, સમજાય? અને એ શેના આધારે છે, સમજાય ને? તો એવી કઈ સમજણ છે એને કે એની અંદર હજુ એને રસ રહ્યા કરે છે. તો કે એ જે વસ્તુનો આપણે લિસ્ટ જોઈશું તો કે એક તો લોકોના આધારે, લોકોએ કીધું છે કે આમાં મજા છે તો કે એના આધારે અંદર એને મજા આવે છે. બીજું તો કે એની અંદર એવું છે કે આ કરીશું તો આપણને આનંદ થશે, તો સુખની માન્યતાના આધારે એને સુખ આયા કરે છે. એટલે કે લોકોના કહેવાથી એને પણ અંદર એવી સુખની, કારણ કે લોકોના પરિચયમાં આવવાથી એ લોકોને જે માન્યતા છે એ માન્યતા એને પણ અંદર ઘર કરી ગઈ છે. એટલે પાછલી અજ્ઞાન દશાની જે માન્યતાઓ છે તો કે એ જે વસ્તુ જ્યાં પણ ગમે છે એ દરેક જગ્યાએ એનો ભાગાકાર કરતા એને કહેવાનું કે આ બધી જ વસ્તુ રિલેટિવ છે, ટેમ્પરરી છે, વિનાશી છે અને આમાં સુખ નામનો ગુણ છે જ નહીં. તો ધીરે ધીરે કરતા એ દાદા ભગવાન એટલે કે પોતાની શુદ્ધાત્માની અંદર જે અનંત સુખ પડ્યું છે તો કે એ વસ્તુ ધીરે ધીરે એના સિવાય બીજું કશું ગમવા લાગશે નહીં. એટલે જ્યાં પણ આપણે કરીએ છીએ એટલે સવારથી સાંજ સુધી આપણને જોઈએ તો કે ભાઈ નાહવામાં સુખ આવે છે, ખાવામાં સુખ આવે છે, ફરવામાં સુખ આવે છે, મોબાઈલમાં સુખ, તો કે દરેક વસ્તુઓનું આપણે ધીરે ધીરે કરીને એનાલિસિસ કરતા જઈશું તો આપણને એની અંદર જે સુખની માન્યતાઓ જ્યાં કઈ માન્યતાઓ છે, પહેલા માન્યતાઓ આપણને દેખાશે કે આના આધારે મને
સુખ આવે છે, સમજો ને. સમજો મોબાઈલ હોય છે તો મોબાઈલમાં આપણે શું જોઈએ છે એ પરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણી અંદર કઈ કઈ બધી માન્યતાઓ અંદર પડેલી છે. તે માન્યતાઓ દેખાશે અને એ માન્યતાઓને પછી આપણે અંદર સવડી કરતા જઈશું તો ધીરે 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 એ બધી અવળી માન્યતાઓ સવડી થતા થતા પોતાની અંદરનું જે સુખ છે એ તરફ આપણી દ્રષ્ટિ મંડાતી જશે. અને મંડાતી જશે પછી એક વખત એ બાજુ જશે પછી ધીરે ધીરે વ્યવહારની વસ્તુમાં ભોગવશે ખરો, બધી જ વસ્તુઓ વાપરશે ખરો, પરંતુ એને સુખ શેમાંથી આવશે? તો કે પોતાના સ્વરૂપમાંથી જ એને સુખ એ લયા કરશે. વાપરવું વસ્તુ અલગ છે અને એમાં સુખની માન્યતાઓ કામ કરવું એ બે બહુ હ્યુજ ડિફરન્સ છે. સમજાય? આપણે તો એમાં જ સુખ છે એના આધારે જ તે તરફ દોડ કરીએ છીએ. સમજાય? અને દાદાને કેવું હતું, દાદા બધી જ વસ્તુઓ વાપરતા હતા, પરંતુ સુખ શેમાંથી લેતા હતા? તો કે પોતાના શુદ્ધાત્મા એટલે પોતાના સુખના આધારે જે જીવતા હતા. એવું સમજાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ સરસ. એટલે કેમ કરીને આપણને દાદા એટલે કે જ્ઞાન પક્ષે જ આપણે રહીએ અને એને જ પુષ્ટિ મળે. અને આ બધો વ્યવહાર બધો કેવો છે, આવીને જાય, સંયોગ આવીને ગયો એ ગયો, પાછો એ આવવાનો નહીં. એટલે જ્યાં ઉપયોગપૂર્વક રહ્યા તો એ સંજોગ પાછો આવે નહીં. એટલે કહેવાનું શું કે આ રીતે આપણે સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ એ કેવળ જ્ઞાન છે. અને એની યાત્રા આપણને દાદાએ બહુ સરસ કરાવી છે. એનો મેપ આપી દીધો છે. હવે એમાં આપણી ભૂલ ના થાય એ જોવા માટે આ પદને આપણે ખૂબ વાગોડીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનજી? શ્રીમંત કરો. હા, ઓકે. ભાઈ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાનમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સબ્બ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સબ્બ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાનમ ચ સવ્વેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. આવતીકાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 9:30 9:30 છે ને ત્યાં ચાલુ? શું કરાજી? હા, એટલે 8:30 વિધિ ચાલુ થશે અને 9:30 કીર્તન કેટલા ભક્તિ. વાગે? 8:30 વિધિ ચાલુ થશે કે 8:30 વિધિ છે અને I અને think 9:30 કીર્તન ભક્તિ. ને 10 વાગે કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે. હા, એટલે 9:30 10 ની વચ્ચે. બરાબર. 9:30 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ. સિંગોદ સંયમ ધામ આર્તપુત્રોના નિવાસ સ્થાને આ 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ ઘણા સમય પછી આયોજન થયું છે. જેમનાથી અવાય તે જરૂરથી આવજો. ત્યાં યુટ્યુબ ઉપર એનું પ્રસારણ ઇન્ટરનેટ પ્રમાણે જોવા મળશે કરવાના છે. અને કરવાના છે યુટ્યુબ પર. આપણે એનો લાભ લઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. આવતીકાલે એટલે પરમ દિવસે 9:30 10 વાગે એ
24 કલાકની પૂર્ણ કીર્તન ભક્તિની